A very good afternoon to all the members present in this online for the IT Week celebration Celesta 2021. On behalf of Excel Public School, I appreciate all the students, those who have taken part in this program very actively and involved yourself for a 1 week long term program. With the help, under the guidance of our computer teachers, you have done a wonderful job. My best wishes to all of you. Especially, I congratulate and thank Shibin sir for guiding the students to make this program a successful one. Good evening to all dignitaries, delegates and guests. I am Pooja Prakash from 11th D Commerce. With great joy and immense exultation, I feel privileged to extend my warm welcome to all presented here for the celebration of Celesta 2020. Virtual reality is one of the modern technology which was introduced a few decades back and has taken an important place in the field of technology in a very short period of time. Because of this pandemic, we have all got an opportunity to conduct Celesta 2020 on this online platform. Celesta is an IT fest which got into action 2 years back. So let's get started. To start with, we have Sri Lakshmi of 11th D Commerce for chanting the prayer. എങ്ങുമെങ്ങും നിറയും വെളിച്ചമേ എൻ മനസ്സിൽ നീ ശാന്തിയാകണമേ എൻ്റെ പാദം ഇടരാതിരിക്കുവാൻ എന്നും എന്നിൽ ദയ ചൊരിയണമേ എങ്ങുമെങ്ങും നിറയും വെളിച്ചമേ പൂവിലൂറുന്ന പുഞ്ചിരി നീയല്ലോ പുസ്തകം തരും ജ്ഞാനവും നീയല്ലോ പുല്ലുമാടവും പൂമണിമേടയും തുല്യമായി തൊഴും ശക്തിയും നീയല്ലോ എങ്ങുമെങ്ങും നിറയും വെളിച്ചമേ നല്ല ചിന്തയായി എൻ്റെ മനസ്സിലും നല്ല ഭാഷയായി നാവിൻ തുമ്പിലും നല്ല ചെയ്തിയായി എൻ പിഞ്ചു കയ്യിലും നന്മയായി നീ കടന്നിരിക്കണമേ എങ്ങുമെങ്ങും നിറയും വെളിച്ചമേ എൻ മനസ്സിൽ നീ ശാന്തിയാകണമേ എൻ്റെ പാദം ഇടരാതിരിക്കുവാൻ എന്നും എന്നിൽ ദയ ചൊരിയണമേ എങ്ങുമെങ്ങും നിറയും വെളിച്ചമേ. For the welcome speech, I invite Ahana SV of 11th C Computer Science. Good evening everyone. It's my great pleasure to welcome you all. First of all, I would like to welcome our Honorable Chief Guest, Professor Rajalakshmi P., Head of Department of MCA, College of Engineering, Vadakara. Welcome ma'am. Next, I welcome our respected Principal, Mrs. Sati M. Kurup. Welcome you ma'am. Now let me welcome our PTA President, Mr. Kripesh, the Administrative Officer, Mr. Vinodan PP, and Mr. Shipin CP, Head of Computer Science Department. Next, I welcome all the teachers and my dear friends to this year's Celesta. Great things happen when there is a gathering of great minds. It is with great anticipation that I welcome you all to this program. The virus affected many parts of our lives and brought distance amongst us. But today, we try to eliminate that by celebrating this year's IT Week digitally. Thank you for being part of this program digitally. Celesta 2020 is a Literacy IT Week dated from December 1st to December 5th. We will conduct a few programs in these 5 days. Today, the first day, our Honorable Chief Guest, Professor Rajalakshmi Madam, will present a webinar on careers and opportunities of IT. From tomorrow, the webinars will be presented by the students of 11th and 12th for different classes. As well, quizzes are to be conducted through Google Forms for different sections. I hope Celesta 2020 will be a great success. We are indeed grateful for graciously and readily attending this meeting. Thank you all. Once again, I heartily welcome all of you. Now, for the welcome speech, I invite our support system principal of Excel Public School, Mahi, Mrs. Sadi M. Kurup. Ma'am, please.
A very good afternoon to all the members present in this virtual IT celebration. On behalf of Excel Public School, I welcome all the members, that is especially our guest of honor, Professor Srimati Rajalakshmi Madam, Administrative Officer Vinodan Sir, PTA President Kripesh Sir, HOD Shibin Sir, and Vice Principals, Section in charges, and teachers, and my dear students. A very good afternoon. And I'm very happy to see that the students of 11th and 12th computer science has taken initiative to plan a week-long program. And today is the beginning of the program. And the teachers of the computer department and the students of standard 11th and 12th computer science who work tirelessly to organize this week-long program. I appreciate you students for that. And I'm very pleased to say that today we have with us a very apt resource person for us to inaugurate this function, as well as to conduct a webinar on careers and IT opportunities. I really welcome you, ma'am, for that. And I welcome our guest of honor to inaugurate the function of Celesta 2020. Thank you. And now to inaugurate our function and to give it a great start, we have Professor Rajalakshmi Madam, HOD of MCA, College of Engineering, Vadagara. Respected Principal, Mrs. Sati M. Kurup, Vice Principal, Sudhir Sir, HODs of various departments, staff, and students of Excel Public School. Very good afternoon to all and all. I'm very much delighted to participate in this inauguration of Celesta 2020, organized by the IT department of Excel Public School. I think I can give you some motivation. I can give you some introduction about the emerging techniques and technologies that are available in computer science. Most of the students undergoing the 10th standard and 12th standard, they have the aim to either to become a doctor or to become an engineer. Scientist, computer science students, they are always problem solvers. They are problem solvers. Problem solvers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എല്ലാ റിയൽ വേൾഡിലുള്ള ഏതൊരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? Always you have some solution for that problem. So you have to design some solution for that problem, implement it and maintain it. ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. മനസ്സിലായോ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. നിങ്ങൾ ഏതൊരു ആസ്പെക്റ്റും ഏതൊരു കാര്യം വന്നാലും അതിന് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് മൈൻഡോട് കൂടി തന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം. അതാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡന്റിന് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എന്താ പറയുക ക്വാളിറ്റി. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ച ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അത് കണ്ടു. From that video itself, I can understand that this Excel Public School is having or it is gifted with highly potential students. എത്ര നല്ല വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, എത്ര നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ദിസ് Celesta 2020. ദാറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്, റിയലി അപ്രീഷിയബിൾ. നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വളരെ നല്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെന്ന് എനിക്കത് മനസ്സിലായി ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ. റീസെന്റ് ട്രെൻഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജീസിന് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് and really appreciable. So this is so I take this opportunity to congratulate this IT department of Excel Public School for building such highly potential students. It's a really appreciable thing. We have to automate everything in this real world. അല്ലെ? എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാം? സോ എനിക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യാം. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് നമുക്ക് ജോലിക്ക് പോകണം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊരു സുഖമായിരിക്കും നമുക്ക് പോവാൻ, അല്ലേ? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാലത്ത് എണീക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഒരു അലാം സെറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലേ? അലാം സെറ്റ് ചെയ്തു, അലാം റിങ് ചെയ്തു, നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റു. നമ്മൾ കുളിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ബാത്റൂമിൽ എന്ത് വേണം? ഹീറ്റർ ഓൺ ആയിട്ട് ഹീറ്ററിൽ കറക്റ്റ് ചൂടില് വെള്ളം ഉണ്ടാവണം, വേണ്ടേ? അപ്പൊ അത് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്തു.
അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുളിച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു നല്ലൊരു കോഫി മേക്കർ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം അല്ലേ. പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോറ് ലോക്ക് ആവണം, സ്വിച്ച് എല്ലാ ഫാനിന്റെയും ലൈറ്റിന്റെ സ്വിച്ച് എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്യണം അല്ലേ. ഇതെല്ലാം താനേ ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാർ ഷെഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കാർ ഇങ്ങ് വരാം. നമ്മൾ കാറിൽ കയറിയിരിക്കാം. കാറായിരിക്കും നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക്. നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മാത്രം പറയും, ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് നമ്മളെ കാറ് എത്തിക്കും. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ റീച്ച് ചെയ്തു. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത്രയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എന്താണ്? ഓൾ ആർ ഓട്ടോമേറ്റഡ്. ഇതുള്ളതാണ്, ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ് നൗ അല്ലേ. അതെന്താ? അതുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഹാപ്പനിങ് ആക്കുന്നത്? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഓൾ ദീസ് ആർ അവൈലബിൾ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലേ. ആ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ നടക്കില്ല. എന്തെങ്കിലും പോസിബിൾ ആവോ? ഇവിടെ നമുക്ക് IoT എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ പരിചയമുണ്ടാവും. ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് മേക്ക് എവറിത്തിങ് പോസിബിൾ ഓർ എവറിത്തിങ് ഓട്ടോമേറ്റഡ്. അപ്പൊ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു ഡസ്റ്റ്ബിൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ ഡസ്റ്റ്ബിന് നിറയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് കളയുക. ഇടയ്ക്ക് നിറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങളോട് അമ്മ പറയുക, ആ ഡസ്റ്റ്ബിൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വൃത്തിയാക്കി കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കില്ലേ. ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെൻസേഴ്സ് വെക്കാം അല്ലേ. നിങ്ങളുടെ ഡസ്റ്റ്ബിന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെൻസേഴ്സ് വെക്കാം. ആ സെൻസേഴ്സിന്റെ സിഗ്നൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും. ആ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. മൊബൈലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മെസ്സേജ് വരും, അല്ലെങ്കിൽ അലാം വരും നിങ്ങളുടെ ഡസ്റ്റ്ബിൻ നിറയുമ്പോഴും. മനസ്സിലായോ? ഇതൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ത്രൂ IoT ആണ് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ IoTക്ക് ഒരുപാട് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഈ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെക്കാളും കൂടുതൽ എനിക്ക് അങ്ങനെയാ തോന്നാറ്. PG സ്റ്റുഡൻസ്, ആക്ച്വലി ഐ ആം ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എ PG ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഓക്കെ, PG ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ കുട്ടികളെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഇന്റർനെറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള കുട്ടികളാണ്. നിങ്ങൾക്കാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടാവുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണിച്ചില്ലേ നേരത്തെ, ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി, ഗെയിം ഡെവലപ്മെന്റ്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെ കൊണ്ടാ പറ്റുക. അതിലെ വെബിനാർസ്, നിങ്ങൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന വെബിനാർസ് റിയലി വെരി ഗുഡ്. IT ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് വൺസ് അഗെയിൻ. കാരണം അത് വളരെ നല്ലതാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഏറ്റവും നല്ല കുട്ടികളാണെന്ന് കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം. അപ്പൊ എനിക്ക് വളരെയധികം ഒരു അഭിമാനം തോന്നുന്നു. കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണല്ലോ ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നത്. ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ദിസ് സെലസ്റ്റ 2020 ഹാസ് ബീൻ ഇനാഗ്രേറ്റഡ് ആൻഡ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. Next, for the felicitation, I would like to welcome our PTA President Kripesh sir. Present Principal, Chief Guest, all students. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, ഇത്തരം രീതിയിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. അത് ആദ്യമായി IT ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഞാൻ PTA പേരിൽ എല്ലാവിധ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് തന്നെയായാലും IT മേഖലയുടെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം രീതിയിലുള്ള പരിപാടികൾ അത് ഗൗരവത്തോടെ നാം എല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം രീതിയിലൊരു പരിപാടി നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, IT ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയതിൽ ഈ പരിപാടിക്ക് PTAയുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. And now, for the felicitation, I would like to welcome our Administrative Officer, Mr. Vinodan PP. Very good evening to all. Respected Principal, Sadima, respected Chief Guest of the Day, Mr. Rajalakshmi, my teachers and students.
വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. എക്സൽ പബ്ലിക് സ്കൂൾ ആൻഡ് IT ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്ന സെലസ്റ്റ 2020 വളരെ നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കുറച്ച് സമയത്തെ ഒരു കാഴ്ചക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, അതിന് നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ടീം ഓഫ് ഫാക്കൽറ്റീസ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണുന്നത് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സെലസ്റ്റ 2020 എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു ഈവെന്റുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ജ്ഞാനമുള്ള നല്ല ഒരു ഉദ്ഘാടകൻ തന്നെയാണ്. രാജലക്ഷ്മി മാഡം വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, എന്താണ് IT എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് +2 കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെല്ലാം കോഴ്സുകളിലേക്ക് പോകാം എന്നൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കാനുള്ള എല്ലാ തീരുമാനവും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സാണ് കിട്ടിയതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. സൈബർ മേഖലയെക്കുറിച്ചും അതോടൊപ്പം ഫോറൻസിക് മേഖലയെക്കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ വളരെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ മാഡം ഈ സമയം ഉപയോഗിച്ചു കാണുന്നതിലും എന്താണ് IT ബീറ്റ, എന്താണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മേഖലയെക്കുറിച്ചും വളരെ നന്നായി തന്നെ മാഡം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ വ്യത്യസ്ത മേഖലയിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ വിഭാഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാവി നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. എക്സൽ സ്കൂളിന്റെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലെ വരെ കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ രൂപങ്ങളിലും ഭാവങ്ങളിലും ടീച്ചിങ് മേഖലകളിലും അത് പ്രതിഫലിക്കും എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ ടീച്ചർമാർക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഈ സെലസ്റ്റ 7 ദിവസം നിലനിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സെലസ്റ്റ നല്ല രീതിയിൽ പര്യവസാനിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എന്റെ ആശംസ. Next, for the felicitation, I would like to welcome HOD Department of Computer Science, Mr. Shibin CP. Good evening to one and all present here, respected Principal Sadi ma'am, respected Chief Guest Rajalakshmi madam, and our administrative officer Vinodan sir, and all coordinators, vice principals Sudhi sir, Priya sir, and Mohan sir. I am very happy that our students of +1 and +2 have taken initiative to conduct this program, that is Celesta 2020, started today, and it is a 5-day program from December 1st to December 5th. And I am very happy that our students of 11th and 12th computer science and together with the commerce students of 11th and 12th taken initiative to conduct this program. And I wish all the success to you children. All the best and thank you. Different degree courses that are available after completing this +2 കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് കോഴ്സസ് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും, എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് തരാം. അതായത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ, നിങ്ങൾക്ക് അവയർനെസ് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം. അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത്. യു മസ്റ്റ് ബി അവെയർ ഓഫ് യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ്. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏതാണ്, വിച്ച് ഈസ് യുവർ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, വിച്ച് ഈസ് യുവർ കംഫർട്ടബിൾ സോൺ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം.
അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, നിങ്ങളൊരു കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് അല്ല ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആക്ച്വലി നിങ്ങളാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ടബിൾ സോൺ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ഏരിയ, ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഏരിയ? കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ നേരെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ റിലേറ്റഡ് കോഴ്സ്, ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ റിലേറ്റഡ് കോഴ്സ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? അത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പം യു മസ്റ്റ് ബി അവെയർ ഓഫ് യുവർ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, യുവർ കംഫർട്ടബിൾ സോൺ ആൻഡ് വിച്ച് കോഴ്സ് വിൽ ഗിവ് യു ദ ബെസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. യു മസ്റ്റ് അനലൈസ് യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രായമായി കുട്ടികൾക്ക്, കുട്ടികൾ അത്രയായ കുട്ടികളാണ് അല്ലേ? ഒരു 15 above ഉണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങളെല്ലാവരും, 16, 17 years ഓൾഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും, നിങ്ങൾ തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ബയോമാത്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തിലേക്ക് പോവാം? യു ക്യാൻ ഓപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലേ? എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതാണ് എല്ലാവരും പറയാം. ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് നെക്സ്റ്റ്? ഓൾസോ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇത് വരെ. ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും? എന്താ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഡിഫറെന്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ആർ ദെയർ അല്ലേ? അതിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾവേസ് ചൂസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. Then one more engineering is there, IT. IT is there. What is the difference between this computer science and engineering and information technology? അതറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും IT എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. രണ്ടും ഒന്നല്ല, രണ്ടാണ് ആക്ച്വലി. അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ? അതറിയണം. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ചൂസിങ് ദിസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അതാണ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഞാൻ കാണുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വി ഹാവ് മോർ ദാൻ 60 seats ഇൻ അവർ കോളേജ്, ബട്ട് ഫോർ IT ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി 30. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്? വൈ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ നോട്ട് ചൂസിങ് IT? ഞാൻ എപ്പോഴും അത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ചില കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ആപ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. They are more apt towards this IT. പക്ഷെ അവരങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ചെയ്യുന്നത്, അവര് CSE തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യും. വൈ ദേ ആർ ചൂസിങ് ദാറ്റ്? അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് അറിയാണ്ടാണ് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതെനിക്ക് ശരിക്കും തോന്നാറുണ്ട്, അവർ മനസ്സിലാക്കാതെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് അതിലുള്ളത് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് യു സ്റ്റഡി ഫ്രം ദ ലോ ലെവൽ. മനസ്സിലായോ? ലോ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം ലെവലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് യു ആർ ലേണിംഗ് ഓൾ ദ ഇന്റേണൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം. ദാറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ, അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ, അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ, ദെൻ അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ PCയുടെ ലെവല്, നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഏരിയാസും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ. അപ്പൊ ലോ ലെവൽ, ഫ്രം ദ ലോ ലെവൽ, ഫ്രം ദ ഹാർഡ്വെയർ ആസ്പെക്ട് ലെവൽ യു ആർ ലേണിംഗ്. So in that you have to learn electrical and electronics engineering subjects also. Okay, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലേൺ ചെയ്യാനുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്. Then of course you have the softwares, programming languages and database systems, networks, etc. ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഫ്രം ദ ലോ ലെവൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ ഹാർഡ്വെയർ ലെവൽ യു ആർ ലേണിംഗ്. ബട്ട് ഫോർ IT you have to learn only the high level details. High level details എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ലെവലിലുള്ള ആർക്കിടെക്ചർ ഡീറ്റെയിൽസ് യു ക്യാൻ സ്കിപ്പ് ദാറ്റ്. But some universities include that in the syllabus also, but not in that depth that this CSE students learn. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം IT is actually ഒരു സിസ്റ്റം, ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്? സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ്പെക്ട്സിലാണ് IT കാണുന്നത്. ഇൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ്പെക്ട്സ്, ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ്പെക്ട്സ് വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്? CSE വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതാണ് അവിടെ വരുന്ന ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ ഹാർഡ്വെയറിനോട് തീരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്തിൽ പോവരുത്? CSEയിൽ പോവരുത്. യു ക്യാൻ ചൂസ് IT. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇതാണ് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. പിന്നെ വേറൊന്ന് മാത്തമാറ്റിക്സ്. മാത്തമാറ്റിക്സ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്.
in engineering and also in computer science, you have to learn mathematics. അത് നല്ല ബേസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം. മാത്തമാറ്റിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ, IT ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സബ്ജക്ട്സ്, ഇതിനെല്ലാത്തിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് മാത്തമാറ്റിക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് എസെൻഷ്യൽ തിങ് ആണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഒരുപാട് മാത്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കൊന്നും വേണ്ട, അത് വേറൊരു കാര്യം. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്നത് 1, 2 and 3 സെമസ്റ്റേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്? മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ. ആൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ MCA ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ HOD. MCA ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവേ വരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, മാസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ. സോ BCA ഒക്കെ പഠിക്കില്ലേ, അതിന്റെ ഒരു PG ആണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, രണ്ടാണ്. അത് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. രണ്ടാണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ മാത്തമാറ്റിക്സ് ദാറ്റ് യു ലേൺ ഇൻ ദ ഡിഗ്രി കോഴ്സസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. ഇനി നിങ്ങൾ വേറൊരു ബ്രാഞ്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ദാറ്റ് ഈസ് ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. എനിവൺ? ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആരും കേട്ടിട്ടില്ല? യെസ്, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ കോൺസെപ്റ്റ്സ് to medicine and biology. That is biomedical engineering. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബയോളജി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് ആൻഡ് യു നോ ദിസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബേസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? യു ക്യാൻ ചൂസ് ദിസ് ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നല്ലൊരു ജോലി സാധ്യതകൾ ഉള്ള ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒരുപാട് കൂടുതലുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. Then another thing is that different degree courses in addition to this BTech, BSc Computer Science is there, BCA is there. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ബിടെക് അല്ലാതെയുള്ള കോഴ്സസ്, ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജസിലുള്ള കോഴ്സസ്, അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം BTech മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നല്ല ജോലികളിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്, അവർ പ്ലേസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സസും ഉണ്ട്. BSc Computer Science is there, BCA, BSc IT, then you have different degree courses in artificial intelligence, data sciences. Nowadays many of the universities are introducing such courses. Artificial intelligence, data science, ഇതൊക്കെ വളരെ നല്ല കോഴ്സസ് ആണ്. within the year I mean 20 years ആയിരിക്കുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇപ്പൊ 16-17 years അല്ലേ. സോ ഒരു 20 years ആവുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളൊരു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഡിഗ്രി കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഡിഗ്രി കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടി പോകുന്ന കുട്ടികൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും. ഈ കോഴ്സസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ BSc IT, BSc Computer Science, BCA, then different degree courses in artificial intelligence, data science, very important. ഈ കോഴ്സസ് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടി പോകുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഓൾവേസ് നിങ്ങൾ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് മാത്രം തിങ്ക് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് മാറി നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ, രണ്ട് വേയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എസെൻഷ്യൽ ആണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ ഒരു ബേസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം. പ്രോഗ്രാമിംഗ്, യു മസ്റ്റ് നോ പ്രോഗ്രാമിംഗ്. പ്രോഗ്രാമിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, യു ആർ പ്രോബ്ലം സോൾവേഴ്സ്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഏതൊരു പ്രോബ്ലത്തിനെ എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു, വാട്ട് ആർ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ സോൾവിങ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം, ഈ ഒരു വേയിലാണ് നിങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായില്ലേ പിള്ളേരെ? അപ്പൊ ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സൈബർ ഫോറൻസിക്, അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ.
അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സൈബർ ഫോറൻസിക്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സൈബർ ഫോറൻസിക്? എനിവൺ? ഡു യു നോ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സൈബർ ഫോറൻസിക്കിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന്? എപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് സൈബർ ഫോറൻസിക്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, യു നോ ദിസ് ഡേറ്റ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇൻ ദ റിയൽ വേൾഡ്. Nowadays it is the most important thing. നിങ്ങൾ സ്പ്രിംഗ്ലർ കോൺട്രവേഴ്സി കേട്ടില്ലേ? സ്പ്രിംഗ്ലർ വിവാദം നമ്മുടെ പേപ്പറിലും ന്യൂസ് പേപ്പറിലും ചാനലിലും ഒക്കെ എത്രയായിരുന്നു സ്പ്രിംഗ്ലർ. അതിലെന്തായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത്? അബൌട്ട് എത്രയായിരുന്നു? 1.75 lakh ആണ് തോന്നുന്നു. അത്രയും പേരുടെ ഹെൽത്ത് ഡേറ്റയാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? മറ്റൊരു കമ്പനിക്ക് കൈമാറിയത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വന്ന ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി. അതായിരുന്നു ആ കോൺട്രവേഴ്സി. അങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. അതിന്റെ നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അത് അത്ര വിവാദമായത്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹെൽത്ത് ഡേറ്റ ഓഫ് lakhs of people. മനസ്സിലായോ? ഡേറ്റ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് നൗഡേയ്സ്. ഡേറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ അത്രയും സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കണം, അത്രയും ഇന്റഗ്രിറ്റി, അതിന്റെ ഇന്റഗ്രിറ്റി നമ്മൾ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അതേപോലെ കീപ്പ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ? അത് നമുക്ക് വെറുതെ വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെയും സൈബർ ഫോറൻസിക്കിന്റെയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് പ്രിവെൻഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് സച്ച് ബ്രീച്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാക്കിംഗ് എക്സെട്ര. അതാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ വരുന്നത്. സൈബർ ഫോറൻസിക് ഇസ് അബൌട്ട് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് യു ക്യാൻ ഹാവ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഐഡന്റിഫൈയിങ് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ബ്രീച്ചസ് and network hacking that has already happened. So there you have to study and apply cyber laws നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വേണം. സൈബർ ലോസ് ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസസ്. ഈ ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ അവിടെ പഠിക്കും. മനസ്സിലായോ? ദാറ്റ് ഈസ് സൈബർ ഫോറൻസിക്. ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്, നല്ല ഒരു എമർജിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്, ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. And another interesting area that is data science എന്ന് പറയും. ഡേറ്റാ സയൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഡേറ്റാ സയൻസ്. സോ ഡേറ്റാ സയൻസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ആൻ ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫീൽഡ്സ്. മനസ്സിലായോ? അതിൽ ഒരൊറ്റ ഫീൽഡ് അല്ല, കുറേ ഫീൽഡ്സ്, ബാക്കിയുള്ള ഫീൽഡ്സ് ഒരുമിച്ച് ചേർത്താലേ നമുക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, then data mining, then big data. All these fields are integrated in data science. Data science-ൽ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഡേറ്റയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡേറ്റ അവൈലബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡേറ്റ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ വെബിലാണ് അല്ലേ? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. വെബ് എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഈ വെബിലുള്ള ഡേറ്റയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ദ ഡേറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഓൺ ദ വെബ്, it is unstructured. So what do you mean by this unstructured data? Unstructured means it has no structure. You can see text on the web, you can see image, video, audio, everything on the web. That means it is heterogeneous. Heterogeneous data, that means it is purely unstructured. ഒരു particular structure നമുക്ക് അതിനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്സ് ഉണ്ട്. ഒരു ലിങ്കിൽ നിന്ന് വേറൊരു ലിങ്കിലേക്ക് പോകുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദിസ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് റിസോഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റ. മനസ്സിലായോ? വെബാണ്. അപ്പോൾ ഈ വെബ് ഡേറ്റേനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യണം. വി ഹാവ് ടു പ്രീ പ്രോസസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു അനലൈസ് ഇറ്റ്. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വി എക്സ്ട്രാക്ട് യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദാറ്റ് ഡേറ്റ.
We have to extract useful information or insights from this data that is available on the web. Okay, അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് ഡേറ്റ സയൻസിൽ അതാണ് നടക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഡേറ്റ സയൻസ് പഠിച്ച് ഇറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. മെനി ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ അവൈലബിൾ ഫോർ ദം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ആവാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇതുകളും നിങ്ങൾ അതിൽ ആ കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പഠിച്ചു കഴിയും. അപ്പോൾ ഡേറ്റ സയൻസ് കോഴ്സസ്, ഒരു ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ഇൻ ഡേറ്റ സയൻസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു മോശമൊന്നുമല്ല, ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ബിടെക് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ തന്നെ ദർ ആർ മെനി സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അറിയാത്ത കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഫിലിംസിൽ തന്നെ എന്താ ഉള്ളത്? full artificial intelligence ആണ്. So there are specialized BTechs, artificial intelligence, cloud computing, then data science, all fields cover ചെയ്യുന്ന specialized BTech degrees are available. Okay, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയുന്ന ഡിഗ്രി കോഴ്സസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തത് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് എന്താണ്? ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജോബിന് പോകണ്ടേ? നിങ്ങൾ വാട്ട് ഈസ് യുവർ മെയിൻ എയിം? യു ഹാവ് ടു സെക്യൂർ എ ജോബ്, അല്ലേ? ജോബ് വേണം. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ജോബ് കിട്ടണം. പിന്നെ ജോബിന് അന്വേഷിച്ച് നടക്കാൻ പാടില്ല കുട്ടികൾ. അത് നിർബന്ധമാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള 100% സ്റ്റുഡൻസ് ജോബായിട്ടാണ് അവർ ഇത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഇയർ 100% ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഗോട്ട് പ്ലേസ്മെന്റ്. അവർ നല്ല റെപ്യൂട്ടഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും ഓർഗനൈസേഷൻസിലും എല്ലാം തന്നെ പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതില് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയണം. ഒരു ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം, നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് എന്താണ്? വൺ ഈസ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. പിന്നെ എന്ത് വേണം? മണി വേണം, അല്ലെ? രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി പാക്കേജ് ആൻഡ് ഓൾസോ യുവർ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. നിങ്ങൾ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ജോബ്സ് ആയിരിക്കണം ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ട കോഴ്സസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് IT കമ്പനീസിൽ ജോബ്സ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ടീച്ചിങ് ജോബ് ആവാം, അല്ലെ? നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ടീച്ചിങ്. ടീച്ചിങ് ഒരു നല്ല ജോബാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ജോബ്. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ എത്ര ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട്? അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളും ടീച്ചേഴ്സായ നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും. പിന്നെ ടീച്ചിങ് ഒരു നല്ല ജോബ് തന്നെയാണ്. നല്ലൊരു ഹൈ സാലറീഡ് ജോബാണ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഒരു ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെ അബൌട്ട് ഒരു 60,000 ഒക്കെ പേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത്രയും റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ജോബാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ വേറെ നിങ്ങൾ IT സെക്ടറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോവാം. IT സെക്ടറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ജോബ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയറാം. നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് കമ്പനീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെ? അതിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. സർവീസ് ഓറിയന്റഡ് ഉണ്ട്, പ്രോഡക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ അവയർനെസ് നിങ്ങൾക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ് കിട്ടാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ഒരു കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾ പ്ലേസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ്ലി അവരുടെ ടൂൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ആ ടൂൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഡെവലപ്മെന്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടൂളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക, പഠിക്കുക. പക്ഷെ വേറെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗൂഗിൾ, അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് കമ്പനീസ് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസിൽ നിന്ന് വളരെയധികം കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, സാലറി പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂജ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ബിഗിനർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു 25,000 മിനിമം കിട്ടുന്ന ഒരു കമ്പനിയിലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ്ഡ് ആവാൻ പറ്റും ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് യുവർ കോഴ്സ്, ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ഇറ്റ്സെൽഫ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ഡിഗ്രി കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം, അതിന് പോവാം. അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഹയർ സ്റ്റഡീസ്. ഹയർ സ്റ്റഡീസിൽ ഡിഫറെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലേ? എന്തൊക്കെയുണ്ട്? യു ഹാവ് എംടെക്കിന് പോവാം. ദെൻ എംടെക് വിത്ത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ്. ദെൻ യു ഹാവ് MCA, മാസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ.
അതിന് വരാം. That is also 2-year course. MTech is also 2-year course. And you have MPhil, you have MSc, okay. Then after that you can go for a PhD also. Okay, PhD, that is in your interested area. Okay, അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു ഏരിയ നിങ്ങളുടെ ചൂസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. Then you can go for that. So you have many opportunities around you, different types. നിങ്ങളുടെ ഈ വേൾഡ് തന്നെ എന്താണ് ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. മനസ്സിലായോ? ദിസ് വേൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ്. കുറച്ച് കാലം കൂടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയി മാറും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് വേൾഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ചേഞ്ചസിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിരിക്കണം. വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചേഞ്ചസിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ റെഡി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇനി ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ വരും. ഒരു കോട്ടുണ്ട് CS ലൂയിസിന്റെ, യു കനോട്ട് ഗോ ബാക്ക് and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. ആ കോട്ട് തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് എന്തായാലും അതിപ്പോ നിങ്ങൾ തന്നെ നല്ലോണം അനലൈസ് ചെയ്യുക, ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഒരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ തരുന്നതായിരിക്കണം. ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് അല്ല അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഉറപ്പായിട്ടും അത് നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് മോസ്റ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ്, നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോഴ്സ് തന്നെയാണ്. ഇനി ഫർദർ ആയിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുകയാണ്.
you.